Welcome to Ask Education channel. Channel part 1 பார்க்கலாம். So part 1 is choose the best answer. So these are one mark questions. So the first question பார்த்தீங்கன்னா which refers to the number of bits processed by a computer CPU அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is word length. So word length is the number of bits processed by computer CPU. And second question, how many bytes does 1 kilobyte contain? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So 1 kilobyte is equal to 2 power 10 இல்லையா? So 2 power 10 is nothing but 1024. So இதுதான் 1024 bytes இருக்கும் in 1 kilobyte. And expansion for ASCII, that's the third question. So expansion for ASCII is American Standard Code for Information Interchange. And next fourth question is 2 power 50 is referred as அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So 2 power 50 is nothing but petabyte. சரிங்களா? And question number 5, how many characters can be handled in binary coded decimal systems கேட்டிருக்காங்க. So BCDல பார்த்தீங்கன்னா they used 6 bits. So 6 bitsனா 2 power 6 is nothing but 64. So totally 64 characters can be handled. And number 6, for 1101 to the base 2, what is the hexadecimal equivalent கேட்டிருக்காங்க. So 1101 வந்து பார்த்தீங்கன்னா the value is 13. So 13 வந்து it's represented by the hexadecimal equivalent D. Okay, and seventh question, what is the ones complement of 001 00110 ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So ones complement கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we need to invert the bits. So zeros-ல ones-ஆ மாத்தணும் and ones-ல வந்து zeros-ஆ மாத்தணும். So அப்படி மாத்தும்போது we get the answer 11011 So this is the answer for the given number. And eighth question, which amongst this is not an octal number கேட்டிருக்காங்க. So octal numberல பார்த்தீங்கன்னா it can only contain octal digits. So octal digitsனா from 0 to 7 இல்லையா? So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா digitsமே பார்த்தீங்கன்னா 0ல இருந்து 7 இருக்க digits தான் இருக்கு. But இதுல பார்த்தீங்கன்னா 8 அப்படின்னு digit இருக்கு, which is not an octal digit. So this is the answer. This is not an octal number. And coming to second part, very short answer. So these are 2 mark questions. Yeah. So what is data is the first question. So what is data? The term data comes from the word datum, which means a raw fact, and the data is a fact about people, places or some objects. So data pathina it's a raw fact. Anything, any details about a people or a place or some objects வந்து நம்ம data அப்படின்னு சொல்வோம். But in the data வந்து we can't find any information. It's all random data. So for example, name is equal to Rajesh, age is equal to 16 அப்படின்னா then from the above example, the values of the variables, இப்போ name, age, these are variables. So இதில் assign பண்ண values தான், அதாவது Rajesh and 16 இருக்குல்ல. So these two are the data அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So the values assigned to the different variables are called data, and only when the data is processed we will get information from these data. Okay, so that's the difference between data and information. So next question, write the ones complement procedure அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So one complement procedure கான steps வந்து உங்க bookல கொடுத்திருக்காங்க. So I have given the same steps here. So step 1 is to find the given binary value for the given decimal number இல்லையா. So decimal number வந்து நம்ம binary-ஆ வந்து convert பண்ணணும். That's the first step. And second step தெரியும், if there are less than 8 bits நம்ம அது 8 bits-ஆ வந்து மாத்தணும். So 8 bits-ஆ மாத்துறதுக்கு preceding-ல we just add on zeros. So அதுதான் வந்து second steps-ல கொடுத்திருக்காங்க. So check if the binary number contains 8 bits. If less, add 0 at the leftmost bit to make it as 8 bits அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So leftmost bitல எத்தனை bits வந்து கம்மியா இருக்கோ அத்தனை bitsக்கு we just proceed it with by adding zeros to make it as 8 bits. That's the second step. And third step pathina, invert all the bits. So invert all the bits now we need to change 1 as 0 and 0 as 1, and finally we'll get the ones complement. And next question, convert 46 to the base 10 into binary number. So this in the mari calculations and conversions already வந்து நான் workshop activitiesல நிறைய பண்ணிருக்கேன். So I have given the answer as such. So நீங்க அதை பார்த்து எழுதிக்கோங்க. So 46 வந்து binary convert பண்றதுக்கு repeated division by 2 பண்ணனும், and அதோட remaindersலாம் வந்து sideல எழுதிட்டே வரணும், and finally we'll write the answer from top down to top இல்லையா. So in the most significant bitல இருந்து least significant bit எழுதும்போது we get the answer as 101110 to the base 2. So this is the answer for the third one.
And fourth question, we cannot find 1's complement for 28 to the base 10. State reason அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So 1's complement and 2's complement ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா it's only for negative numbers. So 28 is a positive number. So அதனால we cannot find the 1's complement for this number. So always remember 1's complement is and as well as 2's complement is only for negative numbers. It is not for positive numbers. Next question, list the encoding systems for characters in memory. So character representation memory la eppadi naduthuvanga, these are the following encoding systems that is used. Okay, so BCD, EBCDIC, ASCII, Unicode and ISCII. So all these are the encoding systems that is used for representing characters in memory. Next question, next part is part 3, short answers. So all these are 3 mark questions. So first one பாத்தீங்கன்னா, what is radix of a number system? Give example. So ஒரு number system லையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த radix பாத்தீங்கன்னா எத்தனை unique digits இருக்கோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து the number of digits, unique digits available in that number system is called as the radix. இல்லையா? So each number system is uniquely identified by its base value or radix. So ஒரு number system லையும் how do you identify? By the base value. நம்ம base 2, base 8, base 16 அப்படின்னு எழுதுறோம் இல்லையா? So using that only we identify the number system of that particular number. So அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கொடுத்திருக்காங்க. And what is radix is அந்த definition பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு. Radix or base is the count of number of digits in each number system. So ஒரு number systemல எத்தனை digits இருக்கோ அதோட total count தான் வந்து அதோட base value. So for example இப்போ octalல பாத்தீங்கன்னா 0 ல இருந்து 7 வரைக்கும் இருக்க digits தான் வந்து octal digits. So totally பாத்தீங்கன்னா 8 digits are there. So அதனால base value வந்து 8. அதே மாதிரி hexadecimalல பாத்தீங்கன்னா 0 ல இருந்து 15 வரைக்கும் இருக்க numbers தான் வந்து hexadecimal numbers. So அதுல வந்து 0 ல இருந்து 9 வரைக்கும் decimal numbers ஆவும் and 10 to 15 வந்து number alphabets, English alphabets A to F வால represent பண்ணுவோம். So totally 0 ல இருந்து 15 இருக்கு இல்லையா? So total values பாத்தீங்கன்னா 16 values. So அதுதான் வந்து அதோட base value. Similarly binaryல பாத்தீங்கன்னா 0,1. So ரெண்டு digits தான் இருக்கு. So the base value is 2. And binary for base value for decimal is 10 because digits பாத்தீங்கன்னா 0 ல இருந்து 9 வரைக்கும் இருக்க digits தான் வந்து forms the decimal number. So அதுக்கப்புறம் 11, 12 இல்ல 15 or 17 or 25 எதுவா இருந்தாலும் இந்த நம்பர்ஸோட ரிப்பிட்டேஷன் ஒரு காம்பினேஷன் தான் வந்து மற்ற எல்லா நம்பர்ஸுமே வரும். ஸோ 10 எடுத்துக்கிட்டாலே 1 0 காம்பினேஷன் தான். 11 பார்த்தீங்கன்னா 1 and 1 காம்பினேஷன். ஸோ யூனிக்காக நம்ம எழுதக்கூடிய நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி 10 digits, that is from 0 to 9. So this is the radix for decimal number system. சரிங்களா? The next one, write note on binary number system கேட்டிருக்காங்க. So there are only 2 digits in the binary number system. So namely பார்த்தீங்கன்னா zeros and ones. So numbers in binary system are represented by the base 2 and positional values நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா to the powers of 2. சரிங்களா? 2 to the power of the positions. அப்படிதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம். So 2 to the power of that position of that particular number or the digit அப்படிதான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா? So the positional multipliers or the powers of 2 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So the leftmost bit நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா it is the most significant bit or the MSB and it has the largest positional weight. So அதனால தான் நம்ம இந்த சைடுல இருந்து positions எழுதுவோம் 0 1 2 3 அப்படின்னு. So this MSB has the largest positional weight and நம்மளோட rightmost bit பார்த்தீங்கன்னா that is the least significant bit and it has the least or the smallest positional weight which is nothing but 0. Okay, now ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிளில் வந்து 1101 கொடுத்துட்டு அதோட ஈக்குவலன்ட் டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ நோ த வேல்யூ டைரக்ட்லி யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் த வேல்யூ. ஓகே, now next question, convert 150 to the base 10 into binary and then convert that binary number to octal அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So 150 வந்து decimal இல்லையா? ஸோ இதை binary convert பண்ணுறதுக்கு repeated division by 2 பண்ணணும் and the remainder sideல எழுதிட்டே வரணும். And finally from down to top and the most significant bitல least significant bitக்கு நம்ம values எடுத்து எழுதணும். ஸோ அப்படி எழுதியிருக்கும் போது we get the value 1 0 0 1 0 1 1 0. ஸோ இந்த green inkல எழுதியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு binary number. But ஆனா என்ன சொல்லிருக்காங்க, finally we need to convert the binary number to octal also. So octal convert பண்றதுக்கு we need to group the bits இல்லையா? So 3 bits வந்து group பண்ணணும். So அப்படி group பண்ணும்போது we need to start grouping from the rightmost. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So rightmostல இருந்து group பண்ணும்போது we were in short of 1 bit. So அதனால முன்னாடி ஒரு 0 போட்டுக்கிறேன். Okay, so to make it as 3 bits of group of 3 bits. Then finally ஒரு groupையும் வந்து அதோட equivalent number decimal number represent பண்ணோம். So 110 is nothing but 6.
010 is nothing but 2 and again இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 010 தான் இருக்கு. So again that is also true. So இதை நம்ம இதுதான் வந்து octal number 226 to the base 8. This is the equivalent octal number for 150 to the base 10. And next question, write short note on ISKI அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை நீங்கள் எடுத்து எழுதுங்க. ISKI stands for Indian Standard Code for Information Interchange அப்படின்னு எழுதுங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து you just start writing this. So ISKI is a system of handling the character of Indian local languages. So Indian Standard Code பார்த்தீங்கன்னா Indian local languages like வந்து இப்போ தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜஸ்ல இருக்க கேரக்டர்ஸை வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த ISKI கோட் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் an 8-bit கோடிங் சிஸ்டம். ஸோ இந்த சிஸ்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க? 8 பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ 8 பிட்ஸ் மீன்ஸ் எத்தனை கேரக்டர்ஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும்னா 2^8. ஸோ 2^8 இஸ் நத்திங் பட் 256 கேரக்டர்ஸ் டோட்டலாக நம்மளால இதில் ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன் லோக்கல் லாங்குவேஜஸ்ல இருந்த கேரக்டர்ஸ், தமிழ் கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி, மலையாளம் கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி, சரிங்களா. அண்ட் திஸ் சிஸ்டம் இஸ் ஃபார்முலேட்டட் பை தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன் இந்தியா இன் த இயர் 1986 and 88. ஸோ இயர் அண்ட் யார் ஃபார்முலேட் பண்ணாங்கன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ரெகக்னைஸ்டு பை பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ இந்த சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா நவ் திஸ் கோடிங் சிஸ்டம் இஸ் இன்டெகிரேட்டட் வித் யூனிகோட். ஸோ இப்போ யூனிகோடில் இந்த சிஸ்டம்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ யூனிகோட் மீன்ஸ் யூனிவர்சல் கோட். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ கிவன் எக்ஸ்பிளனேஷன் for this in other videos in representation of characters irukla in memory. So andula vandu na vandu idu explain பண்ணிருக்கேன். Just go through that video if you have any doubt. அடுத்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பர்ஸ், we need to add the numbers இல்லையா. ஸோ ஏ பார்த்தீங்கன்னா வந்து -22 அண்ட் +15 பண்ணணும். ஸோ -22 இஸ் அ நெகட்டிவ் நம்பர். ஸோ அதோட 2's காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அண்ட் 15ஓட பைனரி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அது ரெண்டுத்தையும் வந்து we need to add, சரிங்களா. ஸோ பைனரி ஆஃப் 22 பார்த்தீங்கன்னா I got the answer as 10110. ஸோ பைனரியை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 10110 இருக்கணும். பட் 2's காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we need to make it as 8 bits இல்லையா. ஸோ ப்ரெசிடிங்கில் நான் 3 bits வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இதை வந்து 1's காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு I have inverted the bits. ஸோ 11010001 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இது கூட we need to add 1 to the least significant bit to find the 2's complement. ஸோ அதை ஆட் பண்ணும்போது ஃபைனலாக 2's complement or -22ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ 111010. ஸோ இதுதான் வந்து -22க்கான வேல்யூ. this is how it will be represented in memory. and 15 பார்த்தீங்கன்னா it's a positive number இல்லையா. ஸோ 15க்கு அதோட பைனரி வேல்யூ டைரெக்டாக நம்ம எழுதிடணும். ஸோ 15ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 1111. ஸோ அது 8 பிட்ஸில் எழுதிருக்கேன். மறுபடியும் ஒரு ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், 4 zeros ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து we need to add இல்லையா. ஸோ அதனால ஆட் பண்ணும்போது we get the value. ஸோ 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 10. ஸோ 0 இங்கே போட்டுட்டு 1 இங்கே கொண்டு போகிறேன். ஸோ 1 + 1 is 10. ஸோ 0 இங்கே போட்டுட்டு 1 இங்கே போகும். ஸோ 1 + 1 + 1. ஸோ டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா 3 1s இருக்கு. ஸோ 3ஓட பைனரி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 1 1. ஸோ 1 இங்கே போயிட்டு so remainder 1 இங்க போகும். so again 1 + 0 + 0 is 1 and all these 3 ones அப்படியே கீழே வந்துரும். so this is the value when we add these two numbers. so -22 15 பைனரியை கன்வெர்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. பட் இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா வந்து this in 2's complements. எப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட் இருக்கு. ஸோ இது 1ல இருந்துச்சுன்னா, மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட் 1ஆ இருந்துச்சுன்னா it will always represent a negative numberன்னு அர்த்தம், சரிங்களா. ஸோ அப்படி நெகட்டிவ் நம்பரை then it will be in 2's complement. ஸோ எதோட 2's complement அப்படின்னு நம்ம வந்து ரீசெக் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா -22 and +15ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா -7, சரிங்களா. ஸோ -7ஓட 2's complement நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா it will be this. ஸோ நம்மளோட வேல்யூ வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கும், சரிங்களா. ஸோ -7ஓட 2's complement only is this one. Okay, next one 20 + 25. so 20 ஓட பைனரி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 10100 and 25 ஓட பைனரி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 111001. so இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது we get the value like this. so 0 + 1 is 1, 0 + 0 is 0, 1 + 0 is 1, 0 + 1 is 0 and 1 + 1 is 10. so 0 போட்டு முன்னாடி அந்த 1 அப்படியே எழுதிடலாம். okay, so this is the added binary value. okay, next question பார்க்கலாம். so this is part 4 detailed answers. so all these are 5 mark questions இல்லையா. so the first question பார்க்கலாம். write a procedure to convert fractional decimal to binary அப்படின்னு.
So fractional decimal இருந்து binary convert பண்றதுக்கு we need to follow the method of repeated multiplication by 2. சரிங்களா? So அந்த decimal fractions இருக்கு. So அந்த fractional part மட்டும் நம்ம வந்து repeated multiplication by 2 பண்ணணும். So அதுக்கான steps என்ன அப்படின்றது they have given here. So 4 steps are involved. So first step பாத்தீங்கன்னா multiply the decimal fraction by 2 and note the integer part. So the integer part is either 0 or 1. ஸோ அந்த டெசிமல் பார்ட் இருக்குல்லையா ஸோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வர ஆன்சரில் இருக்க இன்டீஜர் பார்ட்டை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதிடணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கிவன் இயர். ஸோ இன்டீஜர் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி எய்தர் 0 or 1 இருக்கும். அண்ட் செகண்ட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த இன்டீஜர் பார்ட்டை தனியாக எடுத்து எழுதின பிறகு அந்த ரிமைனிங் டெசிமல் ஃப்ராக்ஷன்ஸை மறுபடியும் we need to multiply it by 2. சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கிவன் இயர். ஸோ ரிப்பீட்டடாக நான் வந்து நம்ம அந்த டெசிமல் பார்ட்டை மட்டுமே வந்து அந்த 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே வரணும் until the same fraction repeats or terminates அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ at one point அந்த டெசிமல் ஃப்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 0 ஆகிடும். And most of the time பார்த்தீங்கன்னா it will keep on going. So at one point we'll stop at maybe ஒரு 4 or 5 places கண்டுபிடிச்ச பிறகு we'll stop it. So அடுத்த step 3 பார்த்தீங்கன்னா the resulting integer part forms a sequence of zeros and ones that becomes the binary equivalent of the decimal fraction. So அந்த resulting integer parts நம்ம எடுத்து தனியாக எழுதுவோம் இல்லையா? ஸோ அதில் இருக்க டெசிமல் அந்த integer parts மட்டும் வந்து நம்ம மேல இருந்து கீழே எழுதும்போது that forms the binary equivalent of the decimal fraction சொல்றாங்க. So the final answer is to be written from first integer part obtained till the last integer part obtained. So அதான் மேல இருந்து நம்ம கீழே அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல கிடைக்கிறதா வந்து it will be the first decimal placeல இருக்க binary value. So மேல இருந்து கீழே மாதிரி நம்ம எழுதணும். So that is what is given in step 4. So இது வந்து புக்ல கொடுத்திருக்க இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்க அப்படியே படிச்சு you write it as the procedure to convert fractional decimal to binary. And next பார்த்தீங்கன்னா convert 98.46 to the base 10 to binary கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து டெசிமல் ஃப்ராக்ஷனை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம we saw the procedure இல்லையா? ஸோ அதை அப்படியே நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அதாவது இந்த கொடுத்துருக்க நம்பரை வந்து we need to separate இன்டீஜர் பார்ட் தனியாக அண்ட் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் தனியாக நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கிறோம். ஸோ இன்டீஜர் கன்வர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் பார்ட் இஸ் 98 இல்லையா? ஸோ 98 நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரிப்பீட்டட் டிவிஷன் பை 2. ஸோ இதோட அடுத்த கொஸ்டின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து 98 கொடுத்துருக்கோம் -98 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதில் 98 மட்டும் நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம்? ஸோ ரிப்பீட்டட் டிவிஷன் பை 2 பண்ணும்போது we get the answer 110010. So that is what I have written here. So 110010. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து இந்த இன்டீஜர் பார்ட்டை நம்ம ரிப்பீட்டட் டிவிஷன் பை 2 பண்ணும்போது கிடைக்கிற ஆன்சர் பைனரி ஈக்குவலண்ட். அண்ட் அந்த 0.46 இந்த ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டை வந்து நம்ம ரிப்பீட்டட் மல்டிப்ளிகேஷன் பை 2 பண்ணணும். ஸோ அந்த 0.46 மட்டும் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் தனியாக. ஸோ 0.46 into 2 பண்ணும்போது யூ கெட் த வேல்யூ as 0.92 0.92. ஸோ இந்த இன்டீஜர் பார்ட்டில் என்ன இருக்குது? 0 இருக்கு இல்லையா? அந்த 0வை நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதிடணும். அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்து இந்த டெசிமல் ஃப்ராக்ஷனை மட்டும்தான் வந்து நம்ம 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது யூ கெட் 2 2s are 4 and 2 9s are 18. So வந்து 1.84 அப்படின்றது கிடைக்கும் ஆன்சரா. ஸோ இதில் இருக்க இன்டீஜர் பார்ட் 1 வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதிடணும். அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப்க்கு இந்த 0.84 இருக்குல்ல அந்த 0.84 மட்டும் தான் வந்து 2ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ அகைன் இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது யூ கெட் த வேல்யூ as 1.68. ஸோ 0.84 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு 1.68 கிடைக்கும். ஸோ அந்த 1 வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதியாச்சு. ஸோ 0.68 மட்டும் அகைன் 2ஆல் ரிப்பீட்டட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ பண்ணும்போது we get the value as 1.36. ஸோ இதில் இருக்க இன்டீஜர் பார்ட் 1 தனியாக எடுத்து எழுதியாச்சு. அண்ட் 0.36 அகைன் we are multiplying it by 2. ஸோ now we get the answer as 0.72. ஸோ இதோட இன்டீஜர் பார்ட் 0. ஸோ 0 தனியாக எடுத்து எழுதியாச்சு. தென் 0.72 மட்டும் இருக்குல்லையா அதை மட்டும் 2ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we get the answer as 1.44. So இதோட integer part 1 வந்து தனியா எடுத்து எழுதியாச்சு. So it keeps on going there. So at one point வந்து நம்ம we can stop maybe ஒரு 5 or 6 places கண்டுபிடிச்ச பிறகு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். இல்லைனா வந்து உங்க கொஸ்டின்ல வந்து கேட்பாங்க ஸோ 4 பிளேசஸ் கண்டுபிடிங்க 4 places stop till 4 places அப்படின்னு கேட்டா we can stop there. Or இந்த இடத்துல இந்த fractional partலயே வந்து 0 வந்துடும். ஸோ further நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு 0 வரும். ஸோ இந்த இடத்துல 0 வரும்போது we can terminate. ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்டீஜர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து தனியாக எடுத்து எழுதின பிறகு ஸோ திஸ் ஃபார்ம்ஸ் தி பைனரி ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் த டெசிமல் பார்ட். இந்த 0.46ஓட டெசிமல் ஈக்குவலண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். பட் வி நீட் டு ரைட் த நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டாப்ல இருந்து பாட்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டீஜர் அப்படின்னு தான் முதல்ல எழுதணும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த இன்டீஜர் அந்த மாதிரி. ஸோ டாப் டு பாட்டம் எழுதும்போது வி கெட் தி ஆன்சர் as 0. ஓகே
0.01101. So this is the fractional equivalent, binary equivalent. So இப்போ நம்மளோட இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் எடுத்து எழுதும்போது 98.46 நம்ம எழுதும்போது 98க்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சதோ அதை அப்படியே எழுதுறோம். 110010 point and 0.46 என்ன கிடைச்சது 01101. so அதையும் நான் இந்த சைடு எடுத்து எழுதுறோம். so this is the binary equivalent for the given fractional number, decimal number. Okay, next question is find ones and twos complement for the following decimal number. so இதுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பண்ணிருக்கோம். so 98 first question பாத்தீங்கன்னா -98 இல்லையா. so 98 ஓட binary equivalent வந்து நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். so 98 repeated division by 2 பண்ணும்போது we get the value as 110010. so இது வந்து 7 bitsல இருக்கு. so I am adding 10 before பண்ணும்போது we make it as 8 bits. then இத ones complement convert பண்றதுக்கு we need to invert the bit. so 1 லாம் 0 மாறிடும் and zeros லாம் வந்து 1s மாறிடும். so the answer is 1001101. so this is the ones complement. and இதுல இருந்து twos complement கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we will be adding 1 to the most significant bit. so அப்படியே add பண்ணும்போது we get the value as 100411110. so இது வந்து twos complement value for -98. so this is ones complement and this is twos complement for -98. next question பாத்தீங்கன்னா வந்து -135 இருக்கு. so 135 வந்து நம்ம வந்து பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். so அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது we get the value in 8 bits itself. so 8 bitsல பாத்தீங்கன்னா 100001111 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8 bitsல கிடைச்சிருக்கு. and இத வந்து onesல கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ones complement கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு will invert the bits. so invert பண்ண பிறகு you get the value 0111100. and இத வந்து நம்ம twosல கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு 1 வந்து நம்ம least significant bit add பண்ணும்போது we get the value as 011110001. but இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா we know that இந்த twos complementல பாத்தீங்க or twos complement or ones complement பாத்தீங்கன்னா இந்த most significant bit தான் வந்து 1 இருக்கும். okay, so in all the negative number representations the most significant bit will be 1. even sign magnitude representation நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த பிட்டை தான் நம்ம 1 மாத்துவோம். ஞாபகம் இருக்கா, அந்த 8th பிட் அந்த அதை வந்து 1ன்னு எழுதா இட் இஸ் இன் நெகட்டிவ் நம்பர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்லயும் சரி டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்லயும் சரி இந்த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் பாத்தீங்கன்னா 1 தான் இருக்கும். ஃபார் எனி நம்பர் நீங்க இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா நம்பர்லயுமே பாத்தீங்கன்னா அது 1 தான் இருந்திருக்கும். பட் நமக்கு வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா we are getting it in 0. that means நம்ம வந்து இந்த இடத்து இது வந்து நம்மளால ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. -135 8 பிட்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. சோ அது ஏன் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன். so 8 bitsல பாத்தீங்கன்னா so this இது பாத்தீங்கன்னா 8 this is a byte இல்லையா. so 8 bitsல அந்த most significant bit வந்து 1 இருக்கும் for negative number representation. அப்போ இது வந்து sign bit இல்லையா. so இது 1 இருக்கும். so அப்போ அதோட வேல்யூ அதாவது மேக்னிட்யூட் நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும்னா வந்து இந்த ரிமைனிங் 7 bits இருக்கு இல்லையா. so இந்த ரிமைனிங் 7 bits தான் பாத்தீங்கன்னா அதோட மேக்னிட்யூட ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும், அதோட வேல்யூவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும். so மொத்தம் எத்தனை bits இருக்கு 1 2 3 4 5 6 7 இல்லையா. so ஒரு பிட் போன பிறகு ரிமைனிங் வந்து 7 bits இருக்கு. and 7 bitsல நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன வேல்யூ ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னா 2 power 7 அந்த வேல்யூ தான் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். so 2 power 7 is nothing but 128. சரிங்களா. சோ இந்த 128 தான் வந்து நம்மள வந்து மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா சோ இது 128 இந்த வேல்யூ வந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 128 ஆனா இது வந்து மைனஸ் சைன் இல்லையா. சோ அதனால நம்ம -128 தான் வந்து 8 பிட்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணக்கூடிய மேக்ஸிமம் நம்பர். சரிங்களா. சோ 7 பிட்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணக்கூடிய மேக்னிட்யூட் வந்து 128 and ஒரு சைன் பிட்டை வந்து நம்ம மைனஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். சோ மைனஸ் ஆஃப் இந்த 128 தான் வந்து இட்ஸ் a maximum value that can be represented in 2's complement using 8 bits. சரிங்களா. சோ பட் நமக்கு கொடுத்திருக்க நம்பர் என்ன -135. சோ -135 நம்மளால 8 பிட்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. that's why you are getting the answer wrong. சரிங்களா. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், we need to use 16 bits. so 8 bitsக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து 16 bits தான் வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். சோ இதோட வேல்யூ இதோட ஆன்சர் எப்படி எழுதுவோம்னா we need to write it in 16 bits. சோ இந்த வேல்யூல 1 0000 111. சோ அத வந்து
நம்ம எழுதிட்டு so this is in 8 bits and அதுக்கு முன்னாடி வந்து 8 bits நம்ம zeros எழுதி so டோட்டலா வந்து நம்ம 16 bitsல முதல்ல எழுதிடணும் ஓகேமா and இதோட ones complement நம்ம கண்டுபிடிக்கும்போது we will be inverting the zeros and ones கண்டுபிடிக்கும்போது this will be the ones complement and இது கூட 1 add பண்ணும்போது to the least significant bit if you add 1 we'll get the 2's complement so இதுதான் வந்து 2's complement for minus 135 and this is ones complement for minus 135 so இது வந்து 8 bitsல represent பண்ண முடியாது so அப்படி represent பண்ணும்போது we can see hereல இப்போ நம்ம 16 bitsல represent பண்ணும்போது இது வந்து 1 the most significant bit 1 நம்ம கிடைச்சிருக்கு பாருங்க so that means it is a negative number சரிங்களா so இது எப்பவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க so it is not given in your book so அவங்க வந்து அப்ப இந்த மாதிரி question கொடுக்க கூடாது so அந்த 1 minus 128 விட சின்ன நம்பரா தான் வந்து அவங்க question கேட்டிருக்கணும் but still I don't know why they are given a bigger number like this so இதுக்கான explanation எங்கேயுமே வந்து உங்க புக்லயும் இல்ல but always remember minus 128 will be the maximum number that can be represented using 8 bits அதாவது நெகட்டிவ் நம்பர்ல 8 பிட்ஸ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய மேக்ஸிமம் நம்பர் வந்து minus 128 தான் ஸோ அதுக்கு மேல எந்த நம்பர் கொடுத்திருந்தாலும் you need to follow make it as 16 bits and do the ones and twos complement சரிங்களா okay next last question add numbers and subtract numbers கொடுத்திருக்காங்க binary numbers கொடுத்திருக்காங்க so let's start adding so simple addition தான் எங்கேயுமே வந்து it's very easily so வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது the first number எழுதிட்டு second number when we write we need to start writing from the rightmost bit இந்த பக்கத்துல இருந்து எழுதிராதீங்க rightmost bitல நம்ம வந்து decimal numbers எப்படி எழுதுவோம் அதே மாதிரி தான் எழுதணும் so 0 plus 1 is 1 1 plus 0 is 1 0 plus 1 is 1 1 plus 1 is 1 0 that means 1 plus 1 is 2 இல்லையா so 2 ஓட binary value is 1 0 so 0 இங்க எழுதிட்டு carry over இங்க பண்ணிருக்கேன் and 1 plus 0 plus 0 is 1 1 plus 1 is 1 0 so 0 இங்க போயிட்டு 1 carry over ஆயிருக்கு so 1 plus 1 is 1 0 so இந்த இடத்துல வந்து 1 0 அப்படின்றது வரணும் so I have given the answer wrong here so make it as 1 0 so இது பாத்தீங்கன்னா வந்து this is 0 and this is 1 so this is the value okay please make write the answer correctly okay next one வந்து subtractionல பாத்தீங்கன்னா வந்து 1101011 minus 111010 so இது வந்து நம்ம subtraction பண்ணும்போது நமக்கு வந்து 0 ல இருந்து 1 minus பண்ணும்போது we need to borrow from the previous bit அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க so let's start subtracting the values so 1 and 0 minus பண்ணும்போது we get 1 1 minus 1 is 0 0 minus 0 is 0 1 minus 1 is 0 and 0 minus 1 பண்ண முடியாது so we're going to borrow a number from here so அப்படி borrow பண்ணும்போது முன்னாடி இருக்க columnல 1 இருந்துச்சு so அத வந்து நான் borrow பண்ணும்போது this 1 becomes 0 okay 0 ஆன பிறகு and this 0 becomes 1 0 so 1 0 minus 1 is 1 1 0 means 2 இல்லையா so 2 minus 1 is 1 சரிங்களா and next இந்த இடத்துல என்ன இருந்துச்சுன்னா 0 இருக்கும் இப்போ so 0 ல 1 போகாது so we need to borrow from the previous bit so previous bit and borrow பண்ணும்போது this 1 becomes 0 and this 0 becomes 1 0 so 1 0 means it is 2 so 2 minus 1 is 1 so this is the answer for the subtraction so இதோட உங்க book back questions எல்லாமே வந்து நம்ம complete பண்ணிட்டோம் so இதுல ஏதாவது doubts இருந்துச்சுனா comment sectionல post பண்ணுங்க and என்னோட ask education channel subscribe பண்ணாதவங்க மறக்காம இந்த channel subscribe பண்ணிட்டு உங்க friends கூடயும் share பண்ணுங்க and thank you for watching this video